کوئی اور تھا، اب میں کوئی اور ہوں، واپس تو آ کر دیکھیے۔ چھوڑ کر جس کو گئے تھے آپ کوئی اور تھا، اب میں کوئی اور ہوں، واپس تو آ کر دیکھیے۔ عقل کہتی ہے کہ دنیا ملتی ہے بازار میں، عقل کہتی ہے کہ دنیا ملتی ہے بازار میں، دل مگر یہ کہتا ہے کچھ اور بہتر دیکھیے۔ عقل کہتی ہے کہ دنیا ملتی ہے بازار میں، دل مگر یہ کہتا ہے کچھ اور بہتر دیکھیے۔ اگلا شعر نہ پڑھوں؟ اچھا، یہی غنیمت ہے، یہیں رہو۔ اچھا، عقل کہتی ہے کہ دنیا ملتی ہے بازار میں، دل مگر یہ کہتا ہے کچھ اور بہتر دیکھیے۔ ایک اور غزل کی کچھ شعر سن لیں۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھ کو تیری تلاش کیوں ہے، کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھ کو تیری تلاش کیوں ہے، کہ جب ہیں سارے ہی تار ٹوٹے تو ساز میں ارتعاش کیوں ہے۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھ کو تیری تلاش کیوں ہے، کہ جب ہیں سارے ہی تار ٹوٹے تو ساز میں ارتعاش کیوں ہے۔ کوئی اگر پوچھتا یہ ہم سے، بتاتے ہم گر تو کیا بتاتے۔ کوئی اگر پوچھتا یہ ہم سے، بتاتے ہم گر تو کیا بتاتے۔ بھلا ہو سکتا کہ یہ نہ پوچھا کہ دل پہ ایسی خراش کیوں ہے۔ کوئی اگر پوچھتا یہ ہم سے، بتاتے ہم گر تو کیا بتاتے۔ بھلا ہو سکتا کہ یہ نہ پوچھا کہ دل پہ ایسی خراش کیوں ہے۔ اٹھا کے ہاتھوں سے تم نے چھوڑا، چلو نہ دانستہ تم نے توڑا۔ اٹھا کے ہاتھوں سے تم نے چھوڑا، چلو نہ دانستہ تم نے توڑا۔ اب الٹا ہم سے تو یہ نہ پوچھو کہ شیشہ یہ پاش پاش کیوں ہے۔ اٹھا کے ہاتھوں سے تم نے چھوڑا، چلو نہ دانستہ تم نے توڑا۔ اب الٹا ہم سے تو یہ نہ پوچھو کہ شیشہ یہ پاش پاش کیوں ہے۔ نہ فکر کوئی نہ جستجو ہے، نہ خواب کوئی نہ آرزو ہے۔ نہ فکر کوئی نہ جستجو ہے، نہ خواب کوئی نہ آرزو ہے۔ یہ شخص تو کب کا مر چکا ہے، تو بے کفن پھر یہ لاش کیوں ہے۔ نہ فکر کوئی نہ آرزو ہے، جستجو ہے، نہ خواب کوئی نہ آرزو ہے۔ یہ شخص تو کب کا مر چکا ہے، تو بے کفن پھر یہ لاش کیوں ہے۔ چند شعر اور سن لیں کسی اور غزل کے۔ جینا مشکل ہے کہ آسان، ذرا دیکھ تو لو۔ جینا مشکل ہے کہ آسان، ذرا دیکھ تو لو۔ لوگ لگتے ہیں پریشان، ذرا دیکھ تو لو۔ جینا مشکل ہے کہ آسان، ذرا دیکھ تو لو۔ لوگ لگتے ہیں پریشان، ذرا دیکھ تو لو۔ حضور ایک شعر عرض کرتا ہوں۔ پھر مقرر کوئی سرگم سرے منبر ہے، پھر مقرر کوئی سرگرم سرے منبر ہے۔ کس کے ہے قتل کا سامان، ذرا دیکھ تو لو۔ کس کے ہے قتل کا سامان، ذرا دیکھ تو لو۔ یہ نیا شہر تو ہے خوب بسایا تم نے، یہ نیا شہر تو ہے خوب بسایا تم نے۔ کیوں پرانا ہوا ویران، ذرا دیکھ تو لو۔ یہ نیا شہر تو ہے خوب بسایا تم نے، کیوں پرانا ہوا ویران، ذرا دیکھ تو لو۔ تم یہ کہتے ہو کہ میں غیر ہوں، پھر بھی شاید نکل آئے کوئی پہچان، ذرا دیکھ تو لو۔ تم یہ کہتے ہو کہ میں غیر ہوں، پھر بھی شاید نکل آئے کوئی پہچان، ذرا دیکھ تو لو۔ یہ ستائش کی تمنا، یہ صلے کی پرواہ، یہ ستائش کی تمنا، یہ صلے کی پرواہ، کہاں لائے ہیں یہ ارمان، ذرا دیکھ تو لو۔ شکریہ۔ ایک نظم میں اجازت دے تو سنا دو۔ شاید یہ آپ نے نہیں سنی ہو، ایک
नज्म है आंसू, शायद जी इजाजत। आंसू, आज कुछ बहुत अच्छे शेर इस महफिल में आंसू पे सुने तो मुझे ख्याल आया कि नज्म सुनो। किसी का गम सुन के मेरी पलकों पे एक आंसू जो आ गया है, किसी का गम सुन के मेरी पलकों पे एक आंसू जो आ गया है, ये आंसू क्या है? ये आंसू क्या है? गवाह है मेरी दर्दमंदी का, मेरी इंसान दोस्ती का। ये आंसू क्या एक सबूत है मेरी जिंदगी में खुलूस की एक रोशनी का। ये आंसू क्या ये बता रहा है कि मेरे सीने में एक हसास दिल है जो कि किसी की दिलदोज दास्तां जो सुनी तो सुन के तड़प उठा है, पराए शोलों में जल रहा है, पिघल रहा है। मगर मैं फिर खुद से पूछता हूं, ये दास्तां तो अभी सुनी है, ये आंसू भी क्या अभी ढला है? ये आंसू क्या मैं समझूं पहले कहीं नहीं था? मुझे तो शक है कि ये कहीं था। ये मेरे दिल और मेरी पलकों के दरमियान एक जो फासला है, जहां ख्यालों के शहर बसते हैं और ख्वाबों की तुरबतें हैं, जहां मोहब्बत के उजड़े बागों में तलखियों के बबूल हैं और कुछ नहीं है, जहां से आगे हैं उलझनों के घनेरे जंगल, ये आंसू शायद बहुत दिनों से वहीं छुपा था। जिन्होंने इसको जन्म दिया था वो रंज तो मसलहत के हाथों न जाने कब कत्ल हो गए थे। तो करता फिर किस पे नाज आंसू कि हो गया बेजवाज आंसू, यतीम आंसू, यसीर आंसू। न मोतबर था न रास्तों ही से बाखबर था, तो चलते चलते ठिठक गया था, वो थम गया था। इधर से आज एक किसी के गम की कहानी का कारवां जो गुजरा, इधर से आज एक किसी के गम की कहानी का कारवां जो गुजरा, यतीम आंसू ने जैसे जाना कि इस कहानी की सरपरस्ती मिले तो मुमकिन है राह पाना। तो एक कहानी की उंगली थामे उसी के गम को रुमाल करता, उसी के बारे में झूठे सच्चे सवाल करता, ये मेरी पलकों तक आ गया है। मैं उस मोहतरम शख्सियत से गुजारिश करना चाहता हूं जिसका लिखा हुआ जो कुछ है वो आलमी अदब का हिस्सा है और उसकी शख्सियत आलमी शोरा, अदीब और आलमी दानिशवरों के दरमियान भी वजह इम्तियाज है। ये नाम है प्रोफेसर शहरयार का। मैं बहुत गुजारिश करता हूँ कि अपने कलाम से शायरी को वक़्फ़ सुनेगा। उसमें अनवर जलालपुरी साहब जिस मुबालगे से तारुफ कराते हैं उसमें बड़ा ख़तरा रहता है कि सुनने वाले बहुत ज़्यादा उम्मीदें करने लगते हैं और ज़ाहिर है कि उन उम्मीदों को पूरा करना बहुत मुश्किल काम है। मैं तो वैसे भी बहुत अच्छा नहीं पढ़ता, अच्छा लिखता तो ज़रूर हूँ, लेकिन बहरहाल एक दो शेर जो आमतौर से मैं सुनाता हूँ पहले वो सुना देता हूँ। उम्मीद से कम चश्मे खरीदार में आए, उम्मीद से कम चश्मे खरीदार में आए, हम लोग जरा देर से बाजार में आए, हम लोग जरा देर से बाजार में आए। ये आग हवस की है झुलस देगी इसे भी, ये आग हवस की है झुलस देगी इसे भी, सूरज से कहो साए दीवार में आए, सूरज से कहो साए दीवार में आए। और दो शेर और मैं पेश कर रहा हूं कि यही एक वहम है जो और कुछ जीने की हसरत है, यही एक वहम है जो और कुछ जीने की हसरत है, कहीं पर है कोई ऐसा जिसे मेरी ज़रूरत है। यही एक वहम है जो और कुछ जीने की हसरत है,
کہیں پر ہے کوئی ایسا